السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች አህለን ፊኩም ኢንሻአላህ ትኩኑ በአልፍ ኸይር። ዛሬ አንዲት ልብ የምታሽር መዳም አለች። እሷን እንስማትና የእናንተን ደግሞ መብትና ግዴታ አንድ ባንድ ነግራችኋለሁ። ያላ መዳምን እንስማት ያገሬ ልጆች። والله العظيم ما ادري هذه المره كم اللي لما اروح المطار لاحظت الشيء هذا بالذات في المطار والطياره. يمكن المولات بس ما اركز كثير قد ما اركز في المطار وفي الطياره. جايبه معاك عيالك معاهم خدامتهم مشيلتها شنطه ظهر وشنطه في اليد وشنطه على الكتف وشيلتها كيس وشيلتها مشروب حق احد من عيالك ولا ايباد ولا مدري شو، ويا دوب الادميه تمشي وتتهزأ كمان تتهزأ. وين فلان؟ ليش ما انتبهتي لفلان؟ ليش ما شفتي اغراض فلان؟ هي والله العظيم ما انسى في طياره واحده تقول للخدامه تضربها على كتفها تقول لها ما تشوفين اكليه شربيه حطي له اساليه وش يبغى. ليه؟ اول شيء انا بالنسبه لي اعتراضي على الشنطه. والله يا حبيبتي احنا ما لنا خلق وما فينا حيل اننا نشيل شنطه على الظهر وشنطه في اليد وشنطه على الكتف وكيس ومج وايباد وجوال. احنا ما نقدر. طب هي وش هي ماكينه؟ هي ادميه زي مو اترك ادميه، هي بنت زيك زيها اللي تعب ظهرك تعب ظهرها. انت مو جايبه رجال طول بعرض يشتغل عندك عشان يشيل هذا كله وعادي ما يفرق معاه. لا، هي بنيه جسمها زي بنيه جسمك، رحميها كبنت مو كخدامه ولا مو خدامه كبنت. بس يعني انا اقول اطالع اقول الله كم تكرر عليه ذا المشهد. يعني معقوله ولا واحده تفكر انها تشتري شنطه سحب وتحط كل قرابيع عيالها وتقول للخدامه اسحبيها؟ شنطه سحب مو مطلوب منك تشتري لا ماركه عالميه ولا طقم ولا غالي ولا ارخص محل كماليات. روح اشتري منه شنطه سحب وخليها تسحب اللي تبغينه حق عيالك حقك، خليها تسحب. بس هذا الحل بسيط. بس حرام الآدمية غصب تمشي مسكينة ما تقدر تقول شيء، ما تقدر تعترض ولا تزعل ولا تعلق ولا تقول لا ما أقدر أشيل ويزيدون. خلي شغالة هنا، قولي للشغالة هنا ليه خاف ربك يا شيخة ارحميها. زائد مسألة إنها تتهزأ عشان ما حنت على ولدك وطبطبت على ولدك وحطت لولدك ما سوت له. معلش حبيبتي تدفعي لها فلوس عشان ترعى رعاية، تأكلها تشربها تحضر لها الأكل تلبسها ما أدري شو المهام المطلوبة. بس إنها هي مو مطلوب منها تعطي مشاعر. أنت ما تدفعين فلوس عشان تعطيك مشاعر، هي ما تشترين مشاعرها. باختصار ما هي مجبرة تحن على ولدك، ما هي مجبرة تطبطب عليه، ما هي مجبرة تضحك في وجهه. صح. لكن هي مجبرة تأدي المهام المطلوب منها كرعاية. مجبرة إنها تحترم عيالك ما تضربهم. بس إنه غصب تحن وغصب تحس فيه وش يبي وش مشتهي وغصب. نعم لو تتهزأ عليها شلون تبغينها تحن على عيالك وانت تهزئينها تشرشحينها؟ لا جد بنات يعني، واقول بنات ما اقول يا اباء ويا ازواج، لانه الازواج دائما طالعين منها ما لهم دخل في السالفه هذه. الامور هذه دائما موكله للحرمه للزوجه. فراجعي نفسك جد. هذا المشهد يتكرر عليه مرة كثير، يا مول يا مطار يا طيارة أشوف نفس المنظر هذا يتكرر عليه. حرام مو الكل، لأنه يعني شلون بشوف كل البشرية؟ لا بس إن الأغلب يسوي كذا. فإذا أنت من هالنوع بليز راجعي نفسك. مو غلط، قصرتي نسيتي استهونتي ما جاء على بالك ما استوعبتي إلا متأخر. أنا الحين أقول لك أنت ما تشترين مشاعر الآدمية بفلوسك. صح. زائد موضوع الشنطة، أرجوك أقرب محل كماليات تشتري شنطة سحب خذيها معك المول، خذيها المطار، خذيها اللي تبي. عزيمة لا تخليها تشيل كل قرابيع عيالك في أكتافها وظهرها. حرام عليك والله. إحنا ما نسويها، أغراضنا ما نسويها. والله إنه أنا طالعة أخفف الشنطة قد ما أقدر عشان ما تعور لي كتفي. إن شاء الله حادني يعني. والله ሴትዮ ማሻአላህ ተባረከለ። ልክልካቸውን ነገረቻቸው። ላላ ገሊል ነው ወረቢ ገሊል ነው። ልክልካቸውን ነገረቻቸው ማለት አሳንሳለች። ወንዶቹም ራሱ ማለት ነው፣ ሴቶቹ ብቻ አይደለም። ኦኬ ያለችውን ስነግራችሁ በአጭሩ ሞል ስትሄዱ
አየር ላይም ሁኔ መጣር ማለት አየር ቦታ ያጋጥመኛል። የቤታችሁን ኮተታ ኮተት አይባዳቸው ሁሉን ነገር ለምንድን ነው ለሰራተኛ የምታሸክሙት? ወንድ ነው ወይም ይመስሏችሁ? ለምን አታዝኑላቸውም ነው የምትለው። ፈጣሪያችሁን ፍሩ፣ ካፉ አላህ ነው የምትላቸው። እና በጣም ሞል አካባቢ ራሱ ምናምን ብትሄዱ ግርም ነው የሚሏቸው። ህፃን ናቸው ልጆቹ፣ ገና 19 18 ናቸው። 7 ኪስ የሰሃበት አለ፣ የጓደኛው አለ፣ የእህቷ አለ፣ የወንድሟ ሚስት አለ። ያን ሁላ خليت شل شقالتي ነው የምትለው። አላህ ላይ ሸቀላ እና በኸይር طبعا እና እሷ ትውሰር ሰራተኛ የተሸከም ነው የሚሉት። ሰራተኛ የተያዝ ነው የሚሉት። እና ለምንድን ነው እንደዚህ የምታረጉት? ሰው አይደሉም ወይ? ከዛ ልጄ ደግሞ በደንብ አልተከባከበችው ምን ትያለሽ? እሷ እኮ የመንከባከብ በትንሽ እንጂ ሙሉ በሙሉ የእናትነት ቦታውን አትወስድም እያለቻት፣ ፍሉስሽ መሻዕር አይገዛም እያለቻት ነው። ገንዘብ ልትሰጠች ትችላለች፣ ይሰራሉ፣ ግን የእናትነት ቦታውን የምወስድበት ገንዘብ የላትም። እንዴት እናት መሆን አልችልም? እና በጣም ከባድ ነው። ልክ ልካቸውን ስለነገራቸው ደስ ብሎኛል። ሰዓቱ እንዳይረዝምብን አሁን ከእናንተ ጥያቄ የተነሱትን መብትና ግዴታ ነው ወይ እያላችሁ የጠየቃችሁኝን እሱን ልንገራችሁ። 2 ዓመት ኮንትራቴን ጨርሻለሁ፣ ደሞዝ ጨምሪልኝ ብዬ መጠየቅ እችላለሁ ወይ? መብትሽ ነው፣ መጠየቅ ትችላለሽ። ነገር ግን መዳም እንድትጨምር የሚያስገድዳት የለም። ከፈለገች ትጨምራለች፣ አይ ካለች ደግሞ ማሳፈር ትችላለች። አንቺ ለመሳፈር ዝግጁ ከሆንሽ መሳፈር ትችላለሽ። ኦኬ። ሁለተኛ ጥያቄ፣ በራሴ ብር ከኦንላይን ልብስ የመጥለብ መብት አለኝ ወይ? አዎ የመጥለብ መብት አለሽ። የፈለግሽው ነገር በገንዘብሽ የመግዛት መብት አለሽ። ነገር ግን መዳሞች ክፉ ስለሆኑ ይቀየሩባቸዋል። እኔ የምሰራባቸው ሰዎች ከፊሎች አይደሉም። ነገር ግን የሆነ ነገር ከኦንላይን በጠለብኩ ሰዓት አንድ ስራ ጫና ይበዛብኛል። አህያንን ውጭ ወጥተው ራሱ ማለት ነው፣ የእውነቴን ነው የምነግራችሁ። ዙባላ የውጭ የሚጣልበት አላ ሰላው ዙባላ ከስር ነው ያስቀመጥሽው። እኔ ከውስጥ ነው ያስገባሁት። ላ ከውጭ አይደለም ከውስጥ ነው። በቃ እንከራከራለን። ለምንድነው ይሄ ተእሲሩ ምንድነው? የመጥለቤ ነው። እና ለመኗኗር ስትሉ ባትጠልቡ ምንም ነገር መዳም ቤቱ ናችሁ ጠለቦች አፍደል ነው። ሌላው ደግሞ መላሂ ቦታ ምናምን ስትሄዱ፣ መጫወቻ ምናምን ስትሄዱ የምታገኙት እቃ የእናንተ እቃ አይደለም፣ የናስ ያገኛችሁትን እቃ አረብ ሀገር ላይ የወደቀ እቃ አግኝቸው ነው ብሎ መውሰድ የለም። ምንም ይሁን ምንም። طيب አንዷ የወርቅ ባላጀር አገኘሁ መላሂ ብላ ይዛ ሄደች። طيب ከዛ እዚህ ሀገር በስማቸው ነው የሚሆነው። የሚገርማችሁ ነገር ከዛ መዳሟ ወስዳ መሐል በይዓ የባለቤቷ ነው። ተደወለባት እዛች ሴት ጋር። ገባችሁ? ያኔ የትም ቦታ መሸጥ የማይቻል አለ። እዚሁ አረብ ሀገር ውስጥ ናችሁ የተገኘ ቃን ወርቅ ልሽጠው ብላችሁ ወጥመድ ነው የምትገቡበት። ይሄ ደግሞ የሰረቀ እጁ ይቆረጣል። ሌላ ጥያቄያችሁ ምን ነበር? ፓስፖርት ማሳደስ ግዴታ አለባት ወይ መዳም? ፓስፖርት ማሳደስ መዳም ግዴታ የለባትም። እሷ ግዴታ ያለባት ኢቃማሽ ነው። ኢቃማ ታሳድሳለች። ፓስፖርት ግን የራስሽ ነው። ኦኬ። መዳሜ ልታሳፍረኝ ነውና ሌላ ሀገር መሄድ እንዳልችል አደርግሻለሁ አለችኝ። አትችልም። መዳም በአንቺ በፓስፖርትሽ የትኛውም ሀገር መሄድ ትችላለሽ። ከፓስፖርትሽ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የላትም። ስለ ፓስፖርትሽ የትም ሀገር እንዳትሄጂ ምንም የምታደርገው መብት የላትም። ፓስፖርትሽ ጋር ያለው መብት ያንቺ ነው። የፈለግሽበት ሀገር መሄድ ትችላለሽ፣ ገንዘብ የኖርሽ እንጂ ማለት ነው። የትም ቦታ መሄድ ትችላለሽ። መዳም አንቺን የመከልከል መብት የላትም። ኦኬ። ሌላው ስለ መስሩፍ ነው። መስሩፍ ላይ በጣም ግራ የሚያጋባ ነገር ነው። ያጀማተል ኸይር የንጽህና መጠበቂያ እቃ መዳም ግዴታዋ ነው ወይ ግዴታዋ አይደለም ወይ? ኦኬ። በበፊቱ ህግ ላይ መዳም ግዴታዋ ነበር። በአሁኑ ህግ ላይ ግን ግዴታዋ አይደለም። ግዴታዬ ብላ ካለች ራሱ 1 ወር ደሞዝ እስከምትቀበል ነው። ከዛ ውጭ በብርሽ ጊዜ ይሄንን ማንም ያደርገው እናንተን ተቀብሏችሁ ወደ መዳም የሚያስተላልፋችሁ ቢሮ ይሄንን ውል አላስገባውም። አሁን ላይ ውል የገባው ከእያንዳንዱ ቢሮዎች ላይ ምንድነው የተስከራ አገርሽ 2 ዓመትሽን ስትጨርሺ የአየር ትከፍላለች። ስልኩ የመዳምም ይሁን ያንቺም ይሁን
ለ20 ወይም ለ30 ደቂቃ አገር ቤት ደውለሽ ታናግሪያለሽ። እያናገርሽ መዳም እንዳታቋርጥሽ የሚል ነው ያለው። ዋይፋይ ትስጥሽ፣ ቅባት ሻምቦ ትዛሽ ምናምን፣ ይሄ ሁሉ ማፊ በራሳችሁ ነው። ይህን እያሰባችሁበት። ብዙዎች አሁን ከሀገር ቤት ከመጡ በኋላ ከባላቸው ጋር እየተጣሉ ያሉት በዚህ ነገር ነው። ደሞዝሽ ይሄን ያህል ነው። አይ መዳሟ በኬፏ ትገዛና 200 ትቆርጣለች። ጠይብ 800 ከሆነ 200 ትቆርጥባታለች። 1000 ከሆነ 200 ትቆርጥባታለች። ያና ኢትዮጵያ እያሰቡ ያሉት ወንዶች አልተመጣጠንም። እናንተም ያሰባችሁት ነገር አልተሳካም። አንዳንድ ጊዜ ስደት እንዳሰብነው አይደለም። የሚጠብቀን ሌላ ነው፣ ጠብቀን የመጣ ነው ሌላ ነው። ብቻ ፈጣሪ ከእናንተ ጋር ይሁን። ዋናው ጤና ነው። ጤናችሁን ያዙ የሀገሬ ልጆች። ሌላው ጥያቄያችሁ ደግሞ ምን ነበር? ስለ ሕክምና። የሕክምናን በተመለከተ አንዳንዶች መዳሞች ጠይቦች ናቸው፣ ከፍለው ያሳክማሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ ግዴታ አይደለም፣ ግን ለአንዷ ግዴታ የሆነው ለአንዷ ብትሉ ከሊት እኮ መዳሟ ግዴታ ሆኖባት ከፍላለች። አትመልከቱ። እንትናና እንትና የመጡበት ቢሮ እና አንቺ የመጣችሁበት ቢሮ አንድ አይደለም። ተግባባን የሀገሬ ልጆች? የሁሉም ሰው ቢሮ እንደ ሽሩጡ ነው፣ እንደ ውሉ ነው። እና ጥርስ የማስወለቅና አመልያ ሲቀር በእናንተ ነው። ሌላው ህክምና ማለትም በአረቦቹ ማለት ነው። ጥርስሽን የምታስወልቂ ከሆነ በአንቺ ነው። ነገር ግን አንዳንድ መዳሞች ወስደው ሙሉ ህክምናዋን በእነሱ የሚያደርጉ አሉ። ከመልካም አረብ ያጋጥማችሁ። ክፉ አረቦች ክርክራቸው የከፋ ነው። ከክፉ ነገር ሁሉ አላህ ይጠብቃችሁ የሀገሬ ልጆች። ወዳችኋለሁ። ቪዲዮ አላብዛባችሁ። ሌላ ጥያቄ ካላችሁ ጠይቁ። የአረብ ቤትን የተመለከተ የመዳም ቅመሞችን የተመለከተ ጥያቄ እንድታደርጉልኝ አፍተል ነው። ያኔ ካለ ተሞክሮና ከምጠይቃቸው የህግ ባለሙያዎች አንጻር ይዤላችሁ ስለምመጣ ነው። ስለተከታተላችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። أتمنى أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو ومشاركته مع الأهل والأصدقاء والاشتراك في القناة تشجيعاً لنا لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله.